नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड कौमांतरी शिल्प मेले 2024 का किया उद्घाटन। कहा कला ते शिल्पकारी नाल जुड़े लोग मनुखता के रचनात्मक दूत हुंदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन करदियां कहा कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन विच इस खेतर की वड्डी भूमिका। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश भर विच भारतीय जन औषधि के 25,000 केंद्र खोलने का टीचा मिथ्या। भारतीय हवाई फौज वायु शक्ति 2024 से लेख हेठ 17 फरवरी को राजस्थान के पोखरण विच करेगी अहम जंगी मशकां। ते पटियाला हैरीटेज ते मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल दौरान ITBP के बैंड ने पटियाला के खालसा कॉलेज मैदान विच भरिया देश भगती का रंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के फरीदाबाद विच 37वें सूरजकुंड कौमांतरी शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके बोलदियां राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कला और शिल्पकारी नाल जुड़े लोग मनुखता के रचनात्मक दूत हुंदे ने। उन्हां भारत की अमीर कला विरासत नूं संभालण लई कलाकारां ते शिल्पकारां की शलाघा की। राष्ट्रपति ने दस्सिया कि सूरजकुंड मेले विच भाईवाल देश के तौर पर तंजानिया की भागीदारी अफ्रीकी संघ नाल भारत की नेड़ता नूं उजागर करती है। उन्हां मेले दौरान प्रदर्शित गुजरात के अमीर सभ्याचारक विरसे की शलाघा की। राष्ट्रपति ने भारत के दस्तकारी, हैंडलूम ते सभ्याचारक विरासत की अमीरी अते विभिन्नता की भी प्रशंसा की। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मेले विच तकरीबन 50 देश हिस्सा ले रहे ने। इन्हां देशों विच इथोपिया, घाना, कीनिया, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस ते श्रीलंका भी शामिल ने। मेला इस महीने की 18 तारीख तक लोकां लई खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के भारत मंडपम विच करवाए जा रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन विच मोबिलिटी खेतर की वड्डी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज का भारत 2047 तक विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन दी सोच नाल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटो सैक्टर नूं ग्रीन हाइड्रोजन ते इथानोल के उत्पादन नूं वाधा देण लई उपराले करने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिकल वाहनों नूं हलाशेरी देण लई 10,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बैटरी स्टोरेज लई सरकार ने 18,000 करोड़ की ELI स्कीम शुरू की है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दवाया कि उन्होंने सरकार कारोबारियों नूं सुखाले माहौल विच काम करने लई पूरा सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विच 4 लाख किलोमीटर पेंडू सड़कों की उसारी हुई है। उन्होंने दस्सिया कि भारत ने हर खेतर का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि अज का भारत भविख नूं ध्यान विच रखदिआं नीतियां घड़ रहा है। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनःस्मरण करा रहा हूं। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था। और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋ 2024 ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10,454 PMBJK ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 785 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 754 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 25,000 ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਟੀਚੇ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 31 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਹਥਿਆਰਬੰਦ MQ-9B ਸਕਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ, ਹੈਲਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਆਟੋਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ MQ-9B ਸਕਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ JMM ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ DK ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੋਖਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ 2024 ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅੰਤਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ 2024 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇ ਧਰੁਵ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ MICA R-73 ਸਮਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ, ਜੈਗੁਆਰ, ਮਿਰਾਜ 2000, ਸੁਖੋਈ 30, MKI ਵਰਗੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, MI-17 ਅਪਾਚੇ ਸਮੇਤ 41 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ C-130 ਅਤੇ C-17 ਵਰਗੇ 5 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ
MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਕੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ NSIC ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये प्रयास है कि छात्रों को जो है वोकेशनल एजुकेशन स्कूल लेवल से इन्वॉल्व कराई जाए, ताकि आने वाले टाइम में उनके पास एक स्किलिंग एक्स्ट्रा स्किलिंग रहे जो उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो इसी के अंतर्गत जो है इस स्कूल में एक जिस बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्किलिंग का उनको दी जाएगी, जिसमें यहाँ पे 11th क्लास के छात्रों को हम प्रैक्टिकल वेब डिज़ाइनिंग सिखाएंगे प्रैक्टिकल, तो इनके पास एक अपस्किलिंग होगी और आने वाले टाइम में जो इनको जो है काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड। अपने थॉट्स, अपने आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हैं, जिससे हम आगे जाके अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और हमारे लिए एक मतलब घर पे ही हम इससे पैसा कमा सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने आर्टिकल्स, पोस्ट और पेंटिंग्स वगैरह, अपने थॉट्स जो हम सेल कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स आजकल जैसे सेल करते हैं वो सब कर सकते हैं। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 276 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ, ਜਿਹੜੇ 1988 ਤੋਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਥ ਨੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ITBP ਬੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, संदेशे आते हैं ते सारे जहां से अच्छा देश भगती ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ITBP ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਡ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨਿਊ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।